And such understanding is beneficial, for such a person can easily understand the transcendental activities of the Lord. In the beginning of this chapter, the transcendental activities of the Lord were discussed by the Supreme Lord Himself. One who does not understand the instructions of the Gita is faithless and is to be considered to be misusing the fragmental independence awarded to him by the Lord. In spite of such instructions, one who does not understand the real nature of the Lord as the eternal, blissful, all knowing personality of Godhead is certainly fool number one. Ignorance can be removed by gradual acceptance of the principles of Krishna consciousness. Krishna consciousness is awakened by different types of sacrifices to the demigods, sacrifice to Brahman, sacrifice in celibacy, in a household life, in controlling the senses, in practicing mystic yoga, in penance, in foregoing material possessions, in studying the Vedas, and in partaking of the social institution called Varnashrama Dharma. All of these are known as sacrifice, and all of them are based on regulated action. But within all these activities, the important factor is self realization. One who seeks that objective is the real student of Bhagavad Gita, but one who doubts the authority of Krishna falls back. One is therefore advised to study Bhagavad Gita or any other scripture under a bona fide spiritual master with service and surrender. A bona fide spiritual master is in the disciplic succession from the time immemorial, and he does not deviate at all from the instructions of the Supreme Lord, as they were imparted millions of years ago to the Sun God, from whom the instructions of Bhagavad Gita have come down to the earthly kingdom. One should therefore follow the path of Bhagavad Gita as it is expressed in the Gita itself, and beware of self-interested people after personal aggrandizement who deviate others from the actual path. The Lord is definitely the Supreme Person, and his activities are transcendental. One who understands this is a liberated person from the very beginning of his study of Bhagavad Gita. Thus, end the Bhaktivedanta purports to the fourth chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of transcendental knowledge. Okay. Tasmad sambhutam hridstam jnanasinatmanah చిత్వైనం సంశయం యోగం ఆతిష్ఠోత్తిష్ట భారత. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు? అందుచేత అజ్ఞానం కారణం చేత నీ హృదయంలో ఉదయించినటువంటి సందేహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా జ్ఞాన ఖడ్గం ద్వారా అవి ఛేదించవేయబడాలి. మరి యోగ సమన్వితుడవై ఓ భారత లేచి యుద్ధం చేయి అని చెప్పంటారు. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? జ్ఞాన ఖడ్గం. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి బోధనల ఆధారంగా ఒక గ్రంథం రూపొందించబడింది. దాని పేరు జ్ఞాన ఖడ్గం, తెలుగులో రెనౌన్సియేషన్ త్రూ విజ్డమ్ అని చెప్పుకుంటారు. అంటే ఈ జ్ఞానం అనేది ఒక ఖడ్గం వంటిది అనమాట. ఏ విధంగా అయితే మనం చూడండి, ఒక తాడు బాగా బలంగా ముడిపడిపోయింది అనుకోండి, కొన్నిసార్లు మనం ఎంత ప్రయత్నించినా అది ఎంత గట్టిగా బిగుసుకుపోతుందంటే ఆ ముడిని విప్పదీయడం చాలా కష్టం అనమాట. సో అలాంటి సందర్భంలో ఇక మిగిలిన ఏకైక మార్గం ఏంటంటే దాన్ని కత్తిరించడం. అలాగే మనకి ప్రస్తుతం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ భౌతిక పదార్థంతో మనం గట్టిగా ముడి ఏర్పడిపోయింది. వాస్తవానికి మనం ఆత్మ, మన శరీరం కాదు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు కృష్ణుని మర్చిపోవడం వల్ల లేదా భగవంతుడి నుండి స్వతంత్రంగా భోగించాలనేటువంటి దృఢమైన కోరిక చేత మనం వచ్చి ఈ భౌతిక ప్రకృతిని కౌగలించుకున్నాం. ఎంత బలంగా కౌగలించుకున్నామంటే దీనిని విడిచిపెట్టాలని మనం అనుకోవడం. ఎలాంటిదంటే ఒక స్తంభాన్ని మనం గట్టిగా వాటేసుకున్నాం, గట్టిగా పట్టుకుని మనం దాన్ని వదలాలని అనుకోవడం లేదు. అలాగే మనం కూడా ఏమిటంటే ఈ త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి ఈ 8 పదార్థాలతో కూడుకుని ఉన్నటువంటి మాయ ఏదైతే ఉందో దీనిని భోగించాలనేటువంటి తీవ్రమైన కోరిక చేత మనం బద్ధులమై ఉన్నాం. మనలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచం పట్ల విడదీయలేనటువంటి అనుబంధాన్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఏ కారణం చేత అంటే ఈ ప్రకృతిని భోగించాలనేటువంటి కారణం చేత. మరి
ఈ భోగించాలనేటువంటి కోరిక చేత మళ్ళీ మళ్ళీ మనం జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధులు అనేటువంటి ఈ సంసార చక్రంలో బంధింపబడి ఉన్నాం. మరి ఎప్పటి వరకైతే మనం ఈ భౌతిక పదార్థాన్ని భోగించాలనేటువంటి కోరికను విడిచిపెట్టమో అప్పటి వరకు మళ్ళీ మనం శరీరాన్ని వదలాలి, శరీరాన్ని తీసుకోవాలి. మధ్యలో వ్యాధి, మరి ముసలితనం, అలాగే ఆధ్యాత్మిక, అధిదైవిక, అధిభౌతిక క్లేశాలను అనుభవించాల్సింది. మరి దీనికి మార్గం ఏంటి? దీని నుంచి బయటపడేది ఎలా? అంటే దివ్య జ్ఞానం అనేటువంటి ఖడ్గం ద్వారా మనం ఈ అజ్ఞానం వలన మన హృదయంలో ఉదయించినటువంటి సందేహాలను మనం ఛేదించి వేయాలి అని చెప్పబడింది. ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. తస్మాత్ అజ్ఞాన సంభూతం హృత్స్థం జ్ఞానాసీనాత్మన చిత్వా అని చెప్పినారు. చిత్వా అంటే ఏమిటంటే దాన్ని కటింగ్ ఆఫ్ అని చెప్పినారు. అందుచేత యోగ సమన్వితుడవై ఓ భారత అంటే ఓ అర్జున లేచి యుద్ధం చేయని చెప్పంటున్నాడు. భాష్యంలో చూస్తే ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. ఈ భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇది 4వ అధ్యాయం చివరి శ్లోకం కావడం చేత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విషయాన్నంతటిని కూడా ఆయన సారాంశంగా మనకు చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ అధ్యాయంలో ఉపదేశించబడినటువంటి యోగ విధానాన్ని సనాతన యోగము అని చెప్పంటారు. సనాతన యోగం అంటే ఏమిటి? సనాతనుడైనటువంటి జీవుడు సనాతనుడైనటువంటి భగవంతునితో అనుసంధానం కావడం కోసం చేయబడేటువంటి సనాతనమైనటువంటి కార్యకలాపాలు. దీనినే ఏమంటారట? సనాతన యోగము అని చెప్పంటారు. మరి ఈ సనాతన యోగంలో 2 విభాగాల కార్యాలు ఉంటాయని చెప్పంటున్నారు. ఈ సనాతన యుగంలో 2 విభాగాల కార్యాలు ఉంటాయి. ఒకదానిని ఏమంటున్నారు అంటే వ్యక్తి తన యొక్క భౌతికమైన సంపత్తులను త్యజించడం. అంటే 2 రకాల త్యాగాలు ఉంటాయి ఈ సనాతన యోగం అనే దానిలో. ఒక రకమైనటువంటి త్యాగం ఏమిటి? వ్యక్తి తన భౌతిక సంపత్తులను, అంటే ఏవైతే అతను కష్టపడి శ్రమించి సంపాదించినటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ భౌతిక సంపత్తులను త్యజించడం, అది ఒకటి. మరొక దానిని ఏమంటారంటే ఆత్మజ్ఞానము అని చెప్పంటారు. ఒకదానిని ఒకటి భౌతిక సంపత్తులను త్యజించడం అంటే ఇందులో 2 భాగాలు ఉన్నాయి. ఒక భాగం ఏమిటి? మొదటి భాగం ఏమిటంటే భౌతిక సంపత్తులను త్యజించడం. రెండవది ఏమిటి? ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందడం. ఈ ఆత్మజ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది శుద్ధమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యము అని చెప్పంటున్నారు. అంటే జ్ఞానం అనేది దేనికోసం కావాలి మనకి? అసలు మన జ్ఞానాన్ని ఎందుకు పెంపొందించుకోవాలి? జ్ఞానం అనేది ఎందుకు కావాలంటే పని చేయడం కోసం కావాలి. పని చేయనప్పుడు జ్ఞానం వల్ల ఏమిటి ఉపయోగం చెప్పండి? కాబట్టి మనకి జ్ఞానం అనేది పని చేయడం కోసం కావాలి. అందుకే ఇక్కడ 2వ భాగాన్ని ఏమన్నారంటే ఆత్మజ్ఞానం అన్నారు. అదేమిటి? ఆత్మజ్ఞానం ద్వారా ఏమవుతుంది? శుద్ధమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక క్రియ జరుగుతుంది. భౌతిక జ్ఞానం వలన మనం ఏం చేస్తాం? భౌతికమైన పనులు చేస్తాం. అలాగే దివ్య జ్ఞానం వలన మనం దివ్యమైనటువంటి కార్యాలు చేస్తాం. ఇక్కడైతే ఒక విషయం చెప్తున్నారు. ఈ రెండిటికి సంబంధం ఉంది ఇక్కడ. వ్యక్తి తన యొక్క భౌతికమైనటువంటి సంపత్తులను త్యజించడం ద్వారా అతడు ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందనట్లయితే ఆ విధమైనటువంటి త్యాగం అనేది భౌతికమైనది అయిపోతుంది అని చెప్పంటున్నారు. అంటే అంతిమంగా మనం చెప్పుకున్నాం భగవద్గీత 5వ అధ్యాయం 11వ శ్లోకంలో కృష్ణుడు చెప్తాడు, యోగిన కర్మ కుర్వంతి సంఘం త్యక్త్వాత్మశుద్ధయే అని చెప్పంటారు. కాయేన మనసా వాచ కేవలైరింద్రియైరపి యోగిన కర్మ కుర్వంతి సంఘం త్యక్త్వాత్మశుద్ధయే. యోగి ఏ కార్యం చేసినా దేనికోసం చేయాలంటే ఆత్మశుద్ధయే, అంటే తనను తాను పవిత్రం చేసుకోవడం కోసం చేయాలి. అలాగే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం చేసేటువంటి ప్రతి కార్యం కూడా మనకి భగవద్గీతలో 3వ అధ్యాయంలో కృష్ణుడు చెప్పినట్టుగా యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధన అని చెప్పినాడు. తదర్థం కర్మ కౌంతేయ అని చెప్పి కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. అంటే కాబట్టి నువ్వు అర్జున ముక్త సంఘ సమాచార, తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంఘ సమాచార. నాయనా భగవత్ ప్రీత్యర్థం కాకుండా అన్యథా నువ్వు పని చేసినట్లయితే నిన్ను అది కర్మబంధనాల్లో చిక్కుకునేలా చేస్తుంది. అందుకని తదర్థం కర్మ కౌంతేయ, అందుకే నువ్వు కూడా అర్జున భగవంతుడి కోసం పనిచేయి. ఆ విధంగా ముక్త సంఘ సమాచార అని చెప్పుకుంటున్నాడు. ఆ విధంగా నువ్వు ముక్తిని సాధిస్తావు అని చెప్పుకుంటున్నాడు. అందుచేత మనం చేసేటువంటి త్యాగం ఏదైతే ఉందో, అంటే మన యొక్క భౌతిక సంపత్తుల యొక్క త్యాగం ఏదైతే ఉందో
అది దేని వైపుకు దారి తీయాలి అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం వైపు దారి తీయాలంటే ఆ విధంగా చేసినటువంటి వాడికి నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు ఆత్మను అనేటువంటి విషయం తెలియాలి. లేదంటే ఏమవుతుందంటే ఆ విధమైనటువంటి త్యాగం అది భౌతికమైనది అయిపోతుందని. మనం చూసాం ఈ ప్రపంచంలో ఆహ్, ఈ ప్రపంచంలో అనేకమైనటువంటి చాలామంది నామమాత్రపు ఆధ్యాత్మిక కార్యాలను చాలామంది చేస్తూ ఉంటారు. ఆ! చాలామంది దేవాలయాలకు వెళ్తుంటారు. చాలామంది ప్రదక్షిణలు చేస్తూ ఉంటారు. ఆ! లేకపోతే కొంతమంది పూజలు, పునస్కారాలు చేస్తుంటారు. బిచ్చగాళ్ళకి దానం ఇస్తూ ఉంటారు. ఇలా అనేకమైనటువంటి కార్యాలు చేస్తుంటారు. లేకపోతే ఉపవాసాలు చేస్తుంటారు కొంతమంది. లేకపోతే నిప్పుల మీద నడుస్తూ ఉంటారు. లేకపోతే మాల ధారణ చేపడుతుంటారు. రకరకాల మాలలు. లేకపోతే తీర్థయాత్రలకు వెళుతుంటారు. లేకపోతే పుష్కరాలకు వెళ్లి నదుల్లో స్నానం చేస్తూ ఉంటారు. ఆ! ఇలాంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తుంటారు. ఊరేగింపుల్లో పాల్గొంటుంటారు. ఉత్సవాలు చేస్తుంటారు. జాతరలు చేస్తుంటారు. ఇవన్నీ చేస్తుంటారు. కానీ ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఏమిటి ప్రయోజనం? అసలు వాడికి నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు అనేటువంటి విషయం అర్థమైందా లేదా? ఆ! లేదా కొంతమంది ఏదో ధ్యానం చేస్తుంటారు. కొంతమంది యోగా చేస్తుంటారు. ఇవన్నీ చేశారు బానే ఉంది. కానీ వీటన్నింటి వల్ల నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు ఆత్మ అనేటువంటి జ్ఞానం కలుగుతుందా? కలగడం లేదా? ఒకవేళ కలగటం లేదనుకుంటే ఆ విధంగా చేయబడినటువంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యాలన్నీ భౌతికమైనవిగా చెప్పబడతాయి ఇక్కడ. కానీ ఎవరైతే ఇప్పుడు చెప్పబడినటువంటి ఈ త్యాగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యంతో చేస్తారో, అంటే లేదా భక్తియుత సేవలో చేస్తారో, అప్పుడు వారు చేసినటువంటి ఈ త్యాగము, ఈ యజ్ఞం ఏదైతే ఉందో అది పరిపూర్ణమవుతుంది. ఆ! జ్ఞానేన పరిసమాప్యతే కృష్ణుడు పూర్వ శ్లోకాల్లో చెప్తారు. కాబట్టి ఈ విధమైనటువంటి యజ్ఞాలన్నీ కూడా జ్ఞానం ద్వారా పరిసమాప్తం అవ్వాలి. అంతిమంగా వాడికి దివ్య జ్ఞానం కలగాలి. అందుకే మనం రకరకాల ఉత్సవాలవి చేస్తూ ఉంటాం. హ్మ్. మనం రకరకాల సత్సంగ కార్యక్రమాలు చేస్తుంటాం. ఇవన్నీ చేస్తుంటాం. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకేం చేశారంటే ఒక కాంబో ప్యాకేజ్ ఇచ్చారండి. ఆ! ఒక టిపికల్ కృష్ణ కాన్షియస్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సంకీర్తనం ఉంటుంది. అలాగే ఈ ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం యొక్క చర్చ ఉంటుంది. తర్వాత భగవంతునికి ఆరతి, నృత్య, కీర్తన ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అందరికి కూడా మహాప్రసాద విందు ఉంటుంది. సో, ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్యాకేజ్ అన్నమాట. ఒకవేళ మనం సంకీర్తన చేశాం, బాగా నాట్యం చేశాం, ఎగిరాం, హారతి తీసుకున్నాం, ప్రసాదం తీసుకున్నాం, వెళ్ళిపోయాం. కానీ ఎలాంటి ఆధ్యాత్మిక చర్చ జరగలేదనుకోండి, దానివల్ల ప్రయోజనం ఉండదనమాట. అందుచేత మనం అంతిమంగా ఏం చేసాం అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏమన్నారంటే, ఎందుకు ఈ అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది? ఇందులో మనం అనేక రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. వీటన్నిటికి ఉద్దేశ్యం ఏమిటి అంటే, ప్రతి ఒక్కరికి శ్రీకృష్ణ భగవానుని గురించినటువంటి శ్రవణ కీర్తనలు చేసేటువంటి అవకాశాన్ని ఇవ్వడం కోసం. అది ఇక్కడ చెప్పారు. అవుతుంది కదా! సో, కాబట్టి మనం కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నాము అంటే, మనం అనేక రకాల కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉండొచ్చు. కానీ అంతిమంగా మనం రోజు ఎంతసేపు శ్రవణం, కీర్తనం చేస్తున్నాం. ఫలేన పరిచయతే అని చెప్పాను. అంతిమంగా మనం శ్రవణ కీర్తనలో పాల్గొనాలి. అలాగే మనం చేసే మన ఉద్యమ కార్యకలాపాలన్నీ మనం పెద్ద పెద్ద భవనాలు నిర్మిస్తూ ఉంటాం. పెద్ద పెద్ద ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తూ ఉంటాం. పుస్తక వితరణ చేస్తూ ఉంటాం. లేకపోతే ఆహ్, ధనపరమైనటువంటి ఆహ్, వ్యవహారాలన్నీ కూడా చేస్తుంటాం. చిట్టా లెక్కలు వేస్తూ ఉంటాం. ఇలా అనేకమైనటువంటి యాత్రలు తీసుకువెళ్తుంటాం. అనేకమైనటువంటివి చేస్తుంటాం. కానీ ఇవన్నీ కూడా అంతిమంగా ఇవి చేస్తున్నవారు, నిర్వహించేవారు, పాల్గొనేవారు అందరూ కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క శ్రవణ కీర్తన చేసేటువంటి అవకాశాన్ని ఇవ్వాలి. అది వీటి యొక్క ఉద్దేశ్యం. అది జరగలేదనుకోండి, అప్పుడేమవుతుంది? ఇది భౌతికమైనటువంటి కార్యక్రమం అయిపోతుంది. ఆ! కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం ఆధ్యాత్మిక కార్యాలకు విషయానికొస్తామో, మళ్ళీ ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యాలు కూడా 2గా విభజింపబడి ఉంటాయట. ప్రభుపాద వారు చెప్తున్నారు. ఏమంటున్నారంటే, ఒకటి వ్యక్తి తాను ఈ శరీరం కాదు, నేను ఆత్మను, నేను భగవంతుని యొక్క అంశాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అది మొదటిది. రెండవది పూర్ణ పురుషోత్తమ భగవానుడి గురించినటువంటి సత్యం. దాన్ని పరమ సత్యం అని చెప్పి అంటాం. సత్యం పరం ధీమహి. శ్రీమద్ భాగవతం మొదటి స్కందం, మొదటి అధ్యాయం, మొదటి శ్లోకంలో వ్యాసుల వారు చెప్తున్నారు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. జన్మాద్యస్య యతోన్మయాదితరతశ్చార్తేష్వభిజ్ఞస్వరాట్ తేనే బ్రహ్మ హృదయ ఆదికవయే ముహ్యంతి యత్సూరయః తేజోవారి మృదాం. ఆ! ఈ విధంగా ఆయన చెప్తూ ఉంటారు. ఏమిటంటే సత్యం పరం ధీమహి అని చెప్పి. ఆ! కాబట్టి పరమ సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ఒకటైతే, అంటే ముందు మనం ఎవరో తెలుసుకోవడం ఒకటి.
రెండవది పరమ సత్యం ఏమిటో తెలుసుకోవడం ఒకటి. మరి ఎవరైతే భగవద్గీత యొక్క పంథాన్ని అనుసరిస్తారో వారు ఆ, ఉమ్, వారు చాలా సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ రెండింటి గురించి. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో రెండింటి గురించిన జ్ఞానం ఉంది. ఏ రెండింటి గురించిన జ్ఞానం ఉంది? ఆత్మ గురించినటువంటి జ్ఞానం ఉంది, అలాగే భగవంతుడి గురించినటువంటి జ్ఞానం ఉంది. ఉమ్, మరి ఎవరైతే ఈ విధంగా భగవద్గీత యొక్క పంథాన్ని అనుసరిస్తారో వారికి పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, అంటే వారి గురించి భగవంతుడి గురించి, అంటే ఆత్మ గురించి భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడంలో ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. మరి ఆ విధమైనటువంటి అవగాహన అనేది చాలా లాభదాయకమైనటువంటిది అనమాట. ఎందుకంటే ఆ విధమైనటువంటి వ్యక్తి చాలా సులభంగా భగవంతుని యొక్క లీలలను కూడా అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు. ఆ, మరి ఈ 4వ అధ్యాయం ఆరంభంలో మనం చూస్తే కృష్ణుడు చెప్పాడు, ఏమన్నాడు? జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోర్జున అని. అంటే కృష్ణుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి కార్యకలాపాల గురించి వివరణ వచ్చింది మనకి 4వ అధ్యాయం ఆరంభంలో. ఎందుకంటే అర్జునుడు ఒక ప్రశ్న వేస్తాడు, ఏమంటాడు? ఆ ఓ కృష్ణ, నువ్వు నేను సమకాలికులం కదా, మరి నువ్వు ఈ యోగ శాస్త్రం గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని ఎప్పుడో సూర్యమండలాధిపతి అయినటువంటి వివస్వానుడికి వివరించానని చెప్పావు, దీన్ని నేను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలని అడిగాడు. అప్పుడు కృష్ణుడు ఏమన్నాడు? ఆ అజోపి సన్ అవ్యయాత్మ భూతానాం ఈశ్వరూపి సన్ అని చెప్పి అన్నాడు. ఏమన్నాడంటే, ఆ నాయన, నువ్వు నేను అనేకమైనటువంటి జన్మలెత్తడం జరిగింది, అవన్నీ నాకు గుర్తుంటాయి కానీ నీకు గుర్తుండవని. సో ఆ విధంగా కృష్ణుడు తన యొక్క దివ్యత్వం గురించి చెప్పాడు. పరిత్రాణాయ సాధునా వినాశాయ దుష్కృత ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే, ప్రతి యుగంలో నేను అవతరిస్తున్నానని చెప్పాడు. ఇంకేం చెప్పాడు? యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానం అధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం అని చెప్పి అన్నాడు. కాబట్టి ఈ 4వ అధ్యాయం ఆరంభంలో ఆ ఈ భగవంతుని యొక్క దివ్యలీలల గురించి భగవంతుడే స్వయంగా వివరించాడు. కానీ ఎవరైతే ఈ భగవద్గీత యొక్క ఉపదేశాలను అర్థం చేసుకోలేరో వాళ్ళు శ్రద్ధ లేని వాళ్ళు చెప్పంటారు, శ్రద్ధ విహీనులు అనమాట. మరి ఆ విధంగా ఈ శ్రద్ధ విహీనులుగా ఉండడం అనేది భగవంతుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి సూక్ష్మమైనటువంటి స్వాతంత్ర్యాన్ని దుర్వినియోగపరచుకోవడమే. ఎందుకని భగవంతుడు ఆయన వచ్చేది ఎందుకోసం? ఈ ఉపదేశాలను మనకి ఇవ్వడం కోసం. మరి ఆ ఉపదేశాలన్నీ పొందిన తర్వాత కూడా ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క స్వభావం సచ్చిదానందమయమైనటువంటిది, అంటే భగవంతుడు సత్ అంటే శాశ్వతమైనటువంటి వాడు, చిత్ అంటే సంపూర్ణ జ్ఞానం కలిగిన వాడు, అలాగే ఆనంద అంటే దివ్యమైనటువంటి ఆనందంలో తేలియాడేటువంటి వాడు. భగవంతుని యొక్క రూపం సచ్చిదానందమైనది, అది భౌతికమైనది కాదు అని ఎవరైతే అర్థం చేసుకోలేరో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మొదటి రకం మూఢులు అని చెప్పి అంటున్నారు. భగవంతుడే స్వయంగా వచ్చి తాను ఏ విధంగా సచ్చిదానందుడు అనేటువంటి విషయాన్ని 4వ అధ్యాయంలో మనకి చెప్పడం జరిగింది, అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్న. కాబట్టి చాలా చక్కగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ అజ్ఞానం అనే దాన్ని ఎలా మనం తొలగించుకోవాలి అంటే ఈ కృష్ణ చైతన్య సూత్రాలను క్రమంగా స్వీకరించడం ద్వారా. కృష్ణ చైతన్య సూత్రాలు ఏమిటి? మొదటి సూత్రం ఏమిటి కృష్ణ చైతన్యంలో అంటే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే అనేటువంటి మహామంత్రాన్ని జపించడం, అలాగే భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉండడం, అలాగే 4 నియమాలు మద్యం మాంసం చూడడం వ్యభిచారానికి దూరంగా ఉండడం, కేవలం భగవంతునికి సమర్పించబడినటువంటి దానిని మాత్రమే మనం ప్రసాదంగా స్వీకరించడం, అలాగే భగవద్గీత భాగవతం మనం వీటిని ప్రతిరోజు కూడా అధ్యయనం చేయడం, ఇవన్నీ కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు. కాబట్టి కృష్ణ చైతన్య సూత్రాలను మనం స్వీకరించడం ద్వారా మన యొక్క అజ్ఞానం అనేది తొలగించబడుతుంది. మరి కృష్ణ చైతన్యం అనేది అంటే ఏ విధంగా ఈ కృష్ణ చైతన్యం అనేది ఏదైతుందో అది ఏ విధంగా వ్యక్తిలో జాగృతం అవుతుంది, ఎలా మేలుకుంటుంది అనేది కూడా 4వ అధ్యాయంలో వివరించారు. ఏ విధంగా మేలుకుంటుంది? రకరకాల యజ్ఞాలు చేయడం ద్వారా. అందుకే మనం చూస్తాం కృష్ణ చైతన్యంలోకి ఎవరైతే ఆకర్షితులు అవుతున్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటివి ఏవో చేసి ఉండొచ్చు. ఏమిటది అంటే వాళ్ళు దేవతలను ఉపాసించి ఉండొచ్చు. మనం చూస్తుంటాం సాధారణంగా అనేక రకాల దేవతలను ఉపాసించే వాళ్ళు క్రమంగా కృష్ణుడి దగ్గరికి వస్తుంటారు. అలాగే నిరాకార బ్రహ్మము యందు ధ్యానించేటువంటి వాళ్ళు, లేకపోతే నిరాకార బ్రహ్మమునకు త్యాగం చేసేటువంటి వాళ్ళు, లేకపోతే బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించేవాళ్ళు, అలాగే ఎవరైతే ఈ అనేక రకాల యజ్ఞాలను కూడా కృష్ణుడు మనకు చెప్పడం జరిగింది. అలాగే గృహస్థాశ్రమంలో
మరి ఇంద్రియాలను ఆ ఇంద్రియార్థములైనటువంటి అగ్నిలో అర్పించడం ద్వారా నాకు ఉదాహరణ ఇస్తాడు. ఆ, అంటే ఇంద్రియ నియంత్రణ ద్వారా, అలాగే ఈ అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని సాధన చేయడం ద్వారా, తపస్సు చేయడం ద్వారా, అలాగే మనకున్నటువంటి భౌతికమైనటువంటి సంపత్తులను త్యాగం చేయడం ద్వారా, ఆ, అలాగే వేదాధ్యయనం చేయడం ద్వారా, లేదా వర్ణాశ్రమ ధర్మంలో పాల్గొనడం ద్వారా, వీటన్నిటి ద్వారా వ్యక్తిలో నిద్రాణంగా ఉన్నటువంటి కృష్ణ చైతన్యం అనేది మేల్కొంటుంది అని చెప్పన్నారు. మరి ఇవన్నిటినీ కూడా యజ్ఞాలుగా చెప్పడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే నియమితమైనటువంటి కర్మపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. రెగ్యులేటెడ్ యాక్షన్ అని చెప్పాను. నియమిత కర్మపై ఇవన్నీ కూడా ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ చేయాలంటే మనం ఒక పద్ధతిలో ఇంద్రియ నిగ్రహణ కలిగి ఉండాల్సిందే. కానీ ఈ అన్ని కార్యకలాపాల ద్వారా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇవన్నీ చేయడం ద్వారా జరగాల్సింది ఆత్మసాక్షాత్కారం కలగాలి. మరి ఎవరైతే ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని కోరుకుంటారో వాళ్ళే భగవద్గీత యొక్క నిజమైనటువంటి విద్యార్థి. ఇప్పుడు భగవద్గీత అనేది ఎందుకు కృష్ణుడు చెప్పాడు అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసం, మనం అందరం ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందాలని. అంతేగాని భగవద్గీతను కృష్ణుడు ఎందుకు బోధించాడు అంటే ఈ రోజుల్లో రకరకాలుగా బిజినెస్ లో నెంబర్ 1 స్థాయికి వెళ్ళడం కోసం అని కొంతమంది, లేకపోతే మానసిక ఆందోళన పోవడానికని కొంతమంది, లేకపోతే రాజకీయాల్లో పైకి రావడానికని కొంతమంది, ఇట్లా అనేక రకాల కారణాలు చెప్పేవాడు ఉన్నారు ఎందుకు భగవద్గీత చదవాలి. కొంతమంది ఏమో కృష్ణుడు ఒక కౌన్సిలర్ అని, అలాగే అర్జునుడు ఒక సైకలాజికల్ పేషెంట్ అని, ఇలా రకరకాలుగా వ్యాఖ్యానించేవాడు ఉన్నారు. కానీ భగవద్గీత యొక్క అసలు ప్రయోజనం మనం భగవద్గీతను ఎందుకు ఆశ్రయించాలంటే ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందడం కోసం. కాబట్టి ఎవరైతే ఆ యొక్క లక్ష్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటారో వాళ్ళే భగవద్గీత యొక్క నిజమైనటువంటి విద్యార్థులు అవుతారు. అంతేగాని ఎవరైతే కృష్ణుని యొక్క ప్రామాణికతను సందేహిస్తారో వాళ్ళు పతనం చెందుతారు అని చెప్పి అంటున్నారు. అందుచేత ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మనం భగవద్గీతను కావచ్చు లేదా వేరే ఏ శాస్త్రాన్నైనా కావచ్చు ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క మార్గదర్శకత్వంలో మనం అధ్యయనం చేయాలి. అందుకే కృష్ణుడు మనం చూస్తే అనేక రకాల యజ్ఞాల గురించి చెప్పిన తర్వాత యజ్ఞాలన్నీ కూడా దివ్య జ్ఞానంతో పరిసమాప్తం అవ్వాలి. మరి ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని నువ్వు ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక గురువు దరిచేరి నువ్వు నేర్చుకోవాలని చెప్పాడు. అందుకే ఇక్కడ కూడా ఏం చెప్తున్నారంటే భగవద్గీత మనం చదువుతాం సరే, దాన్ని సక్రమంగా అర్థం కావాలంటే, భగవద్గీత అసలు లక్ష్యం ఏమిటో తెలియాలంటే ఎలా తెలుసుకోవాలంటే దాన్ని ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క దరిచేరి మనం గురు శిష్య పరంపరలో మనం దాన్ని తెలుసుకోవాలి. ఎలాగా అతడికి సేవ చేయడం ద్వారా శరణాగతి పొంది అంటారు. మరి ఎవరు ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక గురువు అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఎవరైతే అనాది కాలం నుండి వస్తున్నటువంటి గురు శిష్య పరంపరలో వస్తారో, ఎవరైతే ఈ పరంపరకు ఆది అయినటువంటి భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుండి పిడత్రోవ పట్టరు, ఏవైతే మనకి లక్షల సంవత్సరాల క్రితం సూర్యదేవుడు అయినటువంటి వివస్వానుడికి కృష్ణుడు చెప్పాడో అదే విషయాన్ని యథాతథంగా మనకు అందిస్తారో. ఎందుకంటే మనం చూసాము వివస్వానుడు నుండి ఈ వైవస్వత మనువుకు వెళ్ళింది, వైవస్వత మనువు నుండి ఇక్ష్వాకుకు వెళ్ళింది, ఇక్ష్వాకు నుంచి ఈ యొక్క భూమిపై ఉన్నటువంటి రాజులందరికీ కూడా జ్ఞానం అనేది వచ్చింది. అందుచేత మనం భగవద్గీతలోనే స్వయంగా చెప్పబడిన విధంగానే భగవద్గీతను స్వీకరించాలి. అంటే ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుహు సకాలేనేహ మహత యోగో నష్ట పరంతప. కాబట్టి కృష్ణుడు ఏమన్నాడు, ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవాన్ అహమవ్యయం వివస్వాన్ మనవైప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్ అని చెప్పారు. కాబట్టి భగవద్గీతలోనే భగవద్గీతలోనే చెప్పబడినట్టుగా భగవద్గీతను మనం అధ్యయనం చేయాలి. ఎలా గురు శిష్య పరంపరలో మనం అనుసరించడం ద్వారా అని చెప్పంటున్నారు. అంతేగాని మనం చూడండి, బివేర్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్టెడ్ పీపుల్ ఆఫ్టర్ పర్సనల్ అగ్రాండిజ్మెంట్, చూడండి, హూ డీవియేట్ అదర్స్ ఫ్రమ్ ద యాక్చువల్ పాత్. అయితే మనం చూస్తుంటాం దురదృష్టవశాత్తు భగవద్గీత మీద మనం చూస్తుంటాం దురదృష్టవశాత్తు భగవద్గీతని ఏదో ఒక బిజినెస్ మోడల్ బుక్గా మార్చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఇదేదో ఒక ఏమంటారు దాన్ని, ఒక లింక్ బిజినెస్ లాగా, ఒక చైన్ బిజినెస్ లాగా, లేకపోతే భగవద్గీత అనేది మన స్టాక్ మార్కెట్లో లాభాలు సాధించడం కోసం భగవద్గీత, లేకపోతే కార్పొరేట్స్లో ఈ కార్పొరేట్ వ్యాపారంలో విజయం సాధించడం కోసం భగవద్గీత, ఇట్లా ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తే
భగవద్గీత యొక్క అసలు ప్రయోజనం ఏదైతే ఉందో దానికోసం కాకుండా భగవద్గీతను అనేక రకాలుగా వాడుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి వాళ్ళు. కాబట్టి వారి నుంచి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పుకుంటున్నారు. మరి మనం అర్థం చేసుకోవాలి, భగవంతుడు ఒక వ్యక్తి, మరి ఆయన యొక్క కార్యకలాపాలన్నీ కూడా దివ్యమైనటువంటివి. ఆయన దివ్యమైనటువంటి వ్యక్తి, ఆయన కార్యకలాపాలు కూడా దివ్యమైనటువంటివి. మరి ఈ విషయాన్ని ఎవరైతే ఒక ముక్త పురుషుడు నుండి అర్థం చేసుకుంటారో, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే అంటే ఈ విధంగా ఎవరైతే అంటే భగవంతుడు ఒక వ్యక్తి, భగవంతుడి యొక్క కార్యకలాపాలు దివ్యమైనవి అని అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు భగవద్గీత యొక్క అధ్యయనం ప్రారంభించిన నాటి నుండే వాళ్ళు ముక్తి సాధించిన వ్యక్తులే అని చెప్పారు. అప్పుడు ఎవరైతే ఈ వైఖరితో భగవద్గీతను అధ్యయనం చేస్తారో, కృష్ణుడు ఒక వ్యక్తి, కృష్ణుని యొక్క లీలలన్నీ కూడా దివ్యమైనటువంటివి. ఇప్పుడు భగవద్గీత యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే ఆత్మసాక్షాత్కారం సాధించడం, అంతిమంగా భగవద్ధామానికి తిరిగి వెళ్ళడం అనే ఉద్దేశంతో ఎవరైతే భగవద్గీతను అధ్యయనం చేస్తారో వాళ్ళు భగవద్గీతను అధ్యయనం చేయడం మొదలుపెట్టిన నాటి నుండి వాళ్ళు ముక్తి సాధించిన వారు అవుతారు అని చెప్పారు. ఈ విధంగా మనకి 4వ అధ్యాయం దివ్య జ్ఞానం అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనం పూర్తి చేశాం. కాబట్టి 4వ అధ్యాయానికి సంబంధించి ఏమన్నా ప్రశ్నలు, సూచనలు ఉంటే చెప్పండి. తర్వాత మనం 5వ అధ్యాయం ప్రారంభిస్తాం. కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఈ చివరి శ్లోకంలో మొత్తం ఈ అధ్యాయం యొక్క సారాంశాన్ని కూడా వివరించారు. సాధారణంగా అన్ని అధ్యాయాలకు చివరి శ్లోకంలో వివరించినట్టుగానే ఇక్కడ కూడా వివరించడం జరిగింది. ఓకే, సరే, తర్వాత 5వ అధ్యాయానికి వెళదాం. ఓకే, చాప్టర్ 5 మొదటి శ్లోకం. ఈ 5వ అధ్యాయం యొక్క పేరేమిటి? కర్మయోగ, యాక్షన్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. కర్మయోగము కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ, కృష్ణ భక్తి రసభావిత కర్మ అని కూడా అంటారు. ఇది 5వ అధ్యాయం. మరి ఈ 5వ అధ్యాయం గురించినటువంటి పరిచయం మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనం చూస్తే ప్రారంభంలో కంటెంట్స్ లో ఈ 5వ అధ్యాయం గురించి ఏమని వివరించారో ఒకసారి చూద్దాం. Outwardly performing all actions but inwardly renouncing their fruits, the wise man, purified by the fire of transcendental knowledge, attains peace, detachment, forbearance, spiritual vision and bliss. So కాబట్టి 5th chapter కి ఈ కంటెంట్స్ లో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కొంత ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చారు. ఏమంటున్నారు? బయటకు అన్ని కార్యకలాపాలు చేస్తూ ఉంటాడు, కానీ లోపల మాత్రం తాను చేస్తున్నటువంటి పనుల యొక్క ఫలితాల పట్ల ఏ విధమైనటువంటి ఆసక్తిని కలిగి ఉండడు. ఆ విధమైనటువంటి మేధావి, తెలివైనటువంటి వాడు అతడు దివ్య జ్ఞానాగ్నిచే పవిత్రుడై అతడు శాంతిని పొందుతాడు, అలాగే అతడు నిరాసక్తిని పొందుతాడు, అతడు సహన శక్తిని పొందుతాడు, ఆధ్యాత్మిక దృష్టిని మరియు ఆనందాన్ని పొందుతాడు అని చెప్పారు. సో మనకి ఎలా వివరించబడింది అనేది మనం చూద్దాం ఈ చాప్టర్ 5 మొదటి శ్లోకం. అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి యచ్ఛ్రేయ ఏతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. Okay, someone wants to read synonyms. Synonyms. Arjuna Uvacha. Arjuna said, Sannyasam, renunciation, Karmanam, of all activities. Krishna, O Krishna, Punah, again, Yogam, devotional service. Cha, also. Shamsasi, you are praising. Yat, which, Shreyaha, is more beneficial. Edayoho, of these two, Ekam, one, that may, unto me,
Bruhi, please tell. Sunishchitam, definitely. Arjuna said, O Krishna, first of all, you asked me to renounce work, and then again you recommend work with devotion. Now, will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial? Purport. In this fifth chapter of the Bhagavad Gita, the Lord says that work in devotional service is better than dry mental speculation. Devotional service is easier than the latter because being transcendental in nature, it frees one from reaction. In the second chapter, preliminary knowledge of the soul and its entanglement in the material body were explained. How to get out of this material engagement by Buddhi Yoga or devotional service was also explained therein. In the third chapter, it was explained that a person who is situated on the platform of knowledge no longer has any duties to perform. And in the fourth chapter, the Lord told Arjuna that all kinds of sacrificial work culminate in knowledge. However, at the end of the fourth chapter, the Lord advised Arjuna to wake up and fight, being situated in perfect knowledge. Therefore, by simultaneously stressing the importance of both working devotion and inaction in knowledge, Krishna has perplexed Arjuna and confused his determination. Arjuna understands that renunciation in knowledge involves cessation of all kinds of work performed as sense activities. But if one performs work in devotional service, then how work is stopped? In other words, he thinks that sannyasa or renunciation in knowledge should be altogether free from all kinds of activity because work and renunciation appear to him to be incompatible. He appears not to have understood that work in full knowledge is non reactive and is therefore the same as inaction. He inquires, therefore, whether he should cease work altogether or work with full knowledge. ఓకే మనకి ఒక ఒక టర్మ్ వాడుతుంటారు, ఏమంటారు దాన్ని? హ్యాంగ్ అవుట్ అని. హ్యాంగ్ అవుట్ అంటే ఏంటి? అవును. సంథింగ్ ఎలాంటిదంటే ఏదో ఒక పార్టీ జరుగుతుంది నైట్. ఆ తర్వాత వాడు తర్వాత రోజు మళ్ళీ ఆఫీస్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఇంకా వాడు అదే మూడ్లో ఉంటాడు. దాని హ్యాంగ్ ఓవర్. ఓకే, హ్యాంగ్ ఓవర్. ఎనీవే, సో ఇట్ అపియర్స్ దట్ అర్జున ఈజ్ సఫరింగ్ విత్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాంగ్ ఓవర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంత చెప్పిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ 5వ అధ్యాయం ప్రారంభంలో మళ్ళీ ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. చూడండి ఏమంటున్నాడు. కృష్ణ, ముందేమో నన్ను నువ్వు పనిని విడిచిపెట్టమని చెప్పావు, ఆ తర్వాత మళ్ళీ భక్తితో పని చేయమని చెప్పావు. ఇప్పుడు నాకు ఖచ్చితంగా ఈ రెండింటిలో ఏది శ్రేయోదాయకమైందో నిశ్చితంగా చెప్పగలవా అని అడుగుతాడు. సో ఇక్కడ హ్యాంగ్ ఓవర్ అని ఎందుకన్నా అంటే సమ్హౌ అర్జునుడు అంటే హీఈస్ అనేబుల్ టు డైజెస్ట్ దిస్ పార్ట్ అనమాట. అంటే ఈ భక్తి ఆధ్యాత్మిక జీవితము అంటే అప్పటి వరకు సమాజంలో ఏ విధంగా అయితే ఇప్పుడు కూడా ఉందో, అఫ్కోర్స్ ఈ రోజుల్లో భక్తి అంటే చాలామంది థ్యాంక్స్ టు సో మెనీ బోగస్ సాధుస్ అండ్ ఆల్, జనానికి వేరే. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో సాధువు అనగానే చాలామంది ఏమనుకుంటారు, సాధువు అంటే రాజకీయాల్లో ఉండేవాడు అనుకుంటారు, లేకపోతే సాధువు అంటే సబ్బులు పేస్టులు సరఫలు అమ్ముకునేవాడు అనుకుంటారు. థ్యాంక్స్ టు సమ్ సాధుస్. లేదా సాధువు అంటే కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే బంగీ జంప్ చేసేవాడు అనుకుంటారు, లేకపోతే మంచి కాస్ట్లీ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వెహికల్స్ మీద ఒక మంచి సొఫిస్టికేటెడ్ డ్రెస్ వేసుకుని మంచి గడ్డం పెంచుకొని తిరుగుతూ ఉండేవాడు అని అనుకుంటారు. ఇలా చాలామంది. లేకపోతే సాధువులు అంటే ఈ రోజుల్లో సూట్ బూట్ వేసుకుని ఉండేవాడు అనుకుంటారు. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట ఈ రోజుల్లో, ఇవన్నీ అవగాహన. అలాగే అర్జునుడి కాలం నాటికి సాధువు అంటే, లేదా అర్జునుడి కాలానికి భక్తి అంటే అతడు ఇంకా కూడా ఏ హ్యాంగ్ ఓవర్లో ఉన్నాడంటే, అదే భక్తి అంటే యుద్ధం చేయడం ఎలా భక్తి అవుతుంది? సమ్హౌ హీఈస్ అనేబుల్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ హ్యాంగ్ ఓవర్. అర్థమవుతుంది కదా? ఆ ఆలోచన నుంచి ఇంకా బయటకు రాలేకపోతుంది. అంటే సమ్హౌ ఈజ్ నాట్ కన్విన్స్డ్ స్టిల్ అని.
కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, ఇంకా అర్జునుడికి ఏదో అనుమానం ఉంది. సంహౌ కృష్ణుడు మొత్తానికి ఏదో తన ప్లాన్‌లో నన్ను వాడుకోవడానికి ఈ విధంగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడేమో అనే భావనలోనే ఉన్నాడు. సో, అందుకే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే, "ఓ కృష్ణ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ ఆస్క్ మీ టు రినౌన్స్ వర్క్." ముందేమో పనిని విడిచిపెట్టమన్నాం. అయితే ఇక్కడ ఏ పనిని విడిచిపెట్టమన్నాడు కృష్ణుడు? అంటే భౌతికమైనటువంటి పనిని విడిచిపెట్టమన్నాడు. ఏ పని చేస్తే మనం ఆ కర్మ ఫలితాల చేత బంధితులమవుతామో, ఆ విధమైన పనిని విడిచిపెట్టమన్నాడు. కానీ ఇక అర్జునుడు ఏమనుకుంటున్నాడంటే, ఆఫ్‌కోర్స్, అర్జున అర్జునుడేమి ఆ విధంగా భ్రమలో లేడు. మనం భగవద్గీత యొక్క అంటే ఇన్ని సార్లు అర్జునుడు అడుగుతున్నాడంటే మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కృష్ణుడు అర్జునుడి చేత అడిగిస్తున్నాడు లోపల నుంచి పరమాత్మకి. ఎందుకోసం అంటే ఈ పాయింట్ పై క్లారిటీ రావడం కోసం. అంటే భక్తి ఈజ్ నాట్ ఇనాక్షన్. ఓకే. భక్తి భక్తి మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎంతూజియాస్టికల్లీ యాక్టింగ్ ఫర్ కృష్ణ. ఓవర్ యాక్షన్. ఓవర్ యాక్షన్ అంటే ఇది తప్పుగా చెప్పడం లేదు. ఇక్కడ ఓవర్ యాక్షన్ ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే ఎక్కువగా పని చేయడం ఎవరి కోసం? కృష్ణుడు కోసం. కాబట్టి ఇప్పటికి ఇది మూడోసారి కృష్ణుడు అడుగుతున్నాడు, ఇది అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. ఎందుకోసం అంటే ఆ పాయింట్ని వెరీ వెరీ చాలా క్లియర్గా తీసుకురావడం, అందరికీ స్పష్టమైన అవగాహన రావడం. అది ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ముందు కృష్ణుడేమో నువ్వు పనిని త్యజించమన్నాడు. ఏ విధమైనటువంటి పనిని త్యజించమన్నాడు? లౌకికమైనటువంటి కర్మను త్యజించమన్నాడు. తర్వాత మళ్ళీ ఏమన్నాడు? భక్తిలో పని చేయమని చెప్పాను. ఇప్పుడు నాకు దయచేసి నువ్వు ఖచ్చితంగా చెప్పు, ఈ రెండింటిలో ఏది శ్రేయోదాయకమైందని అడుగుతున్నాడు. భాష్యంలో ప్రభుపాదులు వారు వివరిస్తున్నారు. ఏమంటారంటే, ఈ భగవద్గీత 5వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు భక్తియుత సేవలో పనిచేయడం ఏదైతే ఉందో అది శుష్కమైనటువంటి మానసిక కల్పన కంటే శ్రేయోదాయకమైంది అని చెప్తారు. వర్క్ ఇన్ డివోషనల్ సర్వీస్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ డ్రై మెంటల్ స్పెక్యులేషన్. ఏమీ చేయకుండా ఖాళీగా కూర్చొని ఏదో ఊహాగానాలు చేయడం కంటే భక్తియుత సేవలో పనిచేయడం అనేది ఉన్నతమైనది అని చెప్తాడు. మరి ఈ శుష్కమైనటువంటి అంటే ఎలాంటి టేస్ట్లెస్ డ్రై మెంటల్ స్పెక్యులేషన్ ఏదైతే ఉందో అది చేయడం చాలా కష్టం. కానీ భక్తియుత సేవ చేయడం అనేది చాలా సులభం. ఎందుకంటే ఈ భక్తియుత సేవ అనేది స్వభావరీత్యా దివ్యమైంది కావడం చేత ఆ భక్తియుత సేవలో పాల్గొన్న వారిని అదేం చేస్తుంది, ఈ లౌకికమైనటువంటి ఫలితం నుండి ముక్తులను చేస్తుంది. ఇట్ ఫ్రీస్ వన్ ఫ్రమ్ రియాక్షన్. ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఈ భక్తియుత సేవ అనేది ఇది మనం భగవంతుని యొక్క సంతృప్తి కోసం చేసేది కాబట్టి, ఇది మన యొక్క ఇంద్రియ భోగం కోసం చేసేది కాదు. కాబట్టి ఆ వచ్చినటువంటి ఫలితం మనల్ని బంధించదు. ఇక 2వ అధ్యాయంలో ఈ ఆత్మ గురించినటువంటి మౌలిక జ్ఞానం వివరించబడింది. మనం చూసాం దాదాపుగా 2వ అధ్యాయం 11వ శ్లోకం నుండి 2వ అధ్యాయం 31వ శ్లోకం వరకు దాదాపుగా కృష్ణుడు ఈ ఆత్మ జ్ఞానం గురించి వివరిస్తాడు. అలాగే ఆత్మ ఈ భౌతిక శరీరంలో ఎలా చిక్కుకుందనే దాన్ని వివరిస్తాడు. మరి ఈ భౌతికమైనటువంటి ఈ పంజరం ఏదైతే ఉందో, ఈ భౌతిక బంధనం నుంచి ఏ విధంగా బయటపడాలో బుద్ధి యోగం, దానిని భక్తియుత సేవ, దాని గురించి కూడా చెప్పబడింది 2వ అధ్యాయం మనం చూస్తే. 31వ అధ్యాయం నుంచి కృష్ణుడు చెప్తాడు, ఇప్పుడు నీకు సాంఖ్యాన్ని ఆధారంగా నీకు వివరించాను, ఇక మీద నేను బుద్ధి యోగం ఆధారంగా చెప్తానని చెప్పాను. ఆ చర్చ దాదాపుగా మనకి 53వ శ్లోకం వరకు వెళ్తుంది 2వ అధ్యాయం. ఇక 3వ శ్లోకంలో మనం చూసినట్లయితే ఏ విధంగా ఈ జ్ఞానం అనేటువంటి స్థాయిలో నెలకొన్న వాడికి చేయవలసినటువంటి పనులు ఏవి ఉండవు అనేది మనం చూసాం. అంటే 3వ అధ్యాయం పేరు కర్మయోగం. ఆ కర్మయోగంలో ఏ విధంగా మనం యజ్ఞం కోసం పని చేయాలి, భగవంతుడి కోసం పని చేయాలి, భగవంతుడి కోసం పని చేయకపోతే ఏ విధంగా కర్మబంధనాలు చిక్కుకుంటాం అనేది వివరించాడు. కానీ మరొక విషయం కూడా ఏం చెప్పాడు, ఎవరు ప్రత్యేకించి భగవంతుడి కోసం పని చేయాలి అంటే ఎవరైతే తమ ఇంద్రియ భోగంలో నిమగ్నమైనారో వాళ్ళు ప్రత్యేకించి భగవంతుడి కోసం యజ్ఞం చేయాలి. కానీ ఎవరైతే అప్పటికే దివ్యతలంలో ఉండి చేసే ప్రతిదీ కూడా భగవత్ సేవ అవుతుందో వారికి మళ్ళీ ప్రత్యేకించి చేయవలసినటువంటి పనులు ఏవి ఉండవని చెప్పాడు. అలాగే ఈ 4వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు అర్జునుడికి ఏం చెప్పాడంటే, చేసేటువంటి ప్రతి యజ్ఞము కూడా అంతిమంగా
దివ్య జ్ఞానంలో పరిసమాప్తం కావాలి అని చెప్పాడు. కానీ 4వ అధ్యాయం ముగింపుకి వచ్చేటప్పటికి భగవంతుడు అర్జునుడికి ఏమని ఉపదేశించాడంటే, నువ్వు ఆ, లేచి యుద్ధం చేయని చెప్పాను. అంటే ఈ జ్ఞానం గురించిన చర్చ వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ అర్జునుడు ఏమనుకున్నాడంటే, ఓహో మళ్ళీ ఈ జ్ఞానం గురించి చెప్తున్నాడు అంటే మనం ఊరికే జ్ఞానం అర్థం చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. ఎందుకంటే అంతిమంగా చేయాల్సినటువంటి మనం చేసేటువంటి ప్రతి యజ్ఞం చేసేటువంటి ప్రతి పని కూడా దివ్య జ్ఞానంతో పరిసమాప్తం కావాలన్నారు కదా. కాబట్టి నేరుగా దివ్య జ్ఞానంలో ఉన్నవాడు ఇంకా పని చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? చూడండి, 2 విషయాలు ఉన్నాయి. నువ్వు చేసే ప్రతి యజ్ఞము, నువ్వు చేసే ప్రతి పని అంతిమంగా నీకు దివ్య జ్ఞానాన్ని ఇవ్వాలి అని కృష్ణుడు అన్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు అర్జునుడు దాన్ని పట్టుకున్నాడు. ఓహో, మనం చేసే ప్రతి పని దివ్య జ్ఞానంతో పరిసమాప్తం కావాలి అంటే దీని అర్థం ఏమిటి? దివ్య జ్ఞానం కలిగి ఉన్నవాడు పని చేయాల్సిన అవసరం లేదని కదా. ఆ మాట కృష్ణుడు అనలా, కానీ అర్జునుడు అలా దాన్ని సమరైజ్ చేసుకున్నాడు. కాబట్టి నాకు ఎలాగో దివ్య జ్ఞానం ఉంది కదా, ఇంక నేను యజ్ఞం చేయాల్సిన పనే ఉంది. యజ్ఞం అంటే ఏమిటి? యజ్ఞమో విష్ణువు. ఇంక నేను కృష్ణుడి కోసం పని చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది అని అనుకో. అందుకని ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రశ్న ఏమని అడుగుతున్నాడంటే, నువ్వు ఏదో ఒకటి చెప్పబోయా. ముందేమో నువ్వేమన్నావు, భౌతికమైనటువంటి పని ఆపమన్నావు. తర్వాత ఇప్పుడేమో మళ్ళీ భక్తితో పని చేయమంటున్నావు. రెండిట్లో ఏదో ఒకటి చెప్పు, నాకు అర్థం కావట్లేదు. అందుచేత మరి ఏకకాలంలో ఆయన పని చేయడం గురించి చెబుతూ, అంటే భక్తితో పని చేయడం గురించి చెప్తూనే అలాగే అకర్మ గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నాడు జ్ఞానం. ఆ విధంగా కృష్ణుడు అర్జునుని యొక్క నిశ్చయాన్ని కొంచెం గందరగోళ స్థితిలో ఉంచడం జరిగింది. అయోమయ స్థితిలో పెట్టాడు కృష్ణుడు అర్జునుడు. మరి అర్జునుడు అతడు అర్థం చేసుకున్నది ఏమిటంటే, ఎప్పుడైతే జ్ఞానం వలన వైరాగ్యం అనేది రావాలి అనే మాట వచ్చినప్పుడు, మరి అన్ని రకాల పనులు ఏవైతే ఇంద్రియ భోగం కోసం చేయబడే అన్ని కార్యాలను విడిచిపెట్టడం అని అతడు అర్థం చేసుకున్నాడు. నాలెడ్జ్, రెనౌన్సియేషన్ ఇన్ నాలెడ్జ్, జ్ఞాన కట్నం అని చెప్పన్నాడు. లేదా మనం చెప్పుకున్నాం, ఎవరైనా సరే లౌకికమైనటువంటి పనులు ఎందుకు చేస్తారు? లౌకికమైన పనులు ఎందుకు చేస్తారు అంటే, ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని, ఈ మాయను భోగించాలనేటువంటి కోరిక చేత అని చెప్పి, మరి ఆ దృఢమైనటువంటి ఆసక్తిని ఎలా మనం ఛేదించాలి అంటే దివ్య జ్ఞానం ద్వారా అని చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు అర్జునుడికి ఏమర్థమైందంటే, ఈ జ్ఞానం ద్వారా వైరాగ్యాన్ని సాధించడం అంటే ఇంద్రియ కలాపాల కోసం చేసేటువంటి అన్ని పనులని విడిచిపెట్టడం అనేది అర్థమైంది. కానీ ఒక వ్యక్తి భక్తియుత సేవలో పని చేయవలసి ఉంటే అప్పుడు పని ఆగినట్టు ఎలా అవుతుంది అని అనుకున్నాడు. ఇక్కడ పని చేయొద్దు అంటున్నాడు, మరి ఇక్కడ పని చేయొద్దు అంటున్నాడు, పని చేయమంటున్నాడు. మరి ఇక్కడ పని చేస్తున్నాం కదా, మరి పని చేసినప్పుడు మళ్ళీ మనం బంధనాల నుంచి ఎలా బయటపడతాం అని అనుకుంటాం. వేరే మాటల్లో చెప్పాలంటే అర్జునుడు ఏమనుకుంటున్నాడంటే, సన్యాసము లేదా జ్ఞానంతో వైరాగ్యం అంటే మొత్తానికి అన్ని రకాల కార్యకలాపాలను నిలిపివేయడం అనేటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నాడు. అదే మనం చర్చించుకున్న మొదటి విషయం. మళ్ళీ ఏమిటంటే, అందరికీ ఉన్నటువంటి అవగాహన ఏంటి, సన్యాసము అంటే ఏమిటి అర్థం? సన్యాసము అంటే ఏ పని చేయకుండా ఉండడం. ఎందుకంటే 18వ అధ్యాయంలో కృష్ణుడు చెప్పాడు నిర్వచనం, కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం సన్యాసం ఇది ఉచ్యతే. అర్థమవుతుంది కదా. అంటే లౌకికమైనటువంటి సకల కర్మలను త్యజించడాన్ని సన్యాసం అని చెప్పారు. కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం సన్యాసం ఇది ఉచ్యతే. కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం ఇది అంటే ఫలితాన్ని భోగించాలనేటువంటి కోరికతో పని చేయడాన్ని వదిలిపెట్టడాన్ని సన్యాసము అని అంటారు అని కృష్ణుడు చెప్పారు ఓ దగ్గర. కాబట్టి అదే ఆలోచనలో ఉన్నాడు అన్నమాట. సో అందుచేత అతను ఏమనుకుంటున్నాడు, సన్యాసం అంటే అన్ని రకాల పనులని ఆపివేయడం అనుకుంటున్నాడు. ఎందుకంటే పని వైరాగ్యము రెండు కూడా అతనికి పరస్పర విరుద్ధంగా కనిపిస్తున్నాయి. చూడండి, సాధారణంగా అందరూ అదే కదా అనుకుంటారు, ఇతనికి చాలా వైరాగ్యం ఎక్కువ అంటే అందరూ ఏమనుకుంటారు. చూడండి, వైరాగ్యం అంటే అర్థం ఏమిటి? రాగము అంటే అటాచ్మెంట్, ఆసక్తి. వై అంటే ఆసక్తి లేకుండా అని అర్థం వాస్తవానికి. కాబట్టి స్పష్టంగా ఉంది అర్థం అందులో.
వైరాగ్యము అంటే ఆసక్తి లేకుండా. ఆసక్తి లేకుండా అంటే పని చేయకపోవడం అని కాదు కదా అర్థం. ఆసక్తి లేకుండా పని చేయాలి అంటే ఏమిటి? మనం చేసే పని యొక్క ఫలితం పట్ల ఆసక్తి లేకుండా పని చేయడాన్ని వైరాగ్యం అంటారు. కానీ ఇక్కడ అర్జునుడు ఏమనుకుంటున్నాడు? వైరాగ్యం అంటే అసలు ఏ పని చేయకుండా ఉండడం అని అనుకుంటున్నాడు. కానీ వాస్తవానికి ఇక్కడ చెప్పేది ఏమిటి? కామ్యానాం కర్మణాన్యాసం. అంటే మనం చేసేటువంటి పనుల యొక్క ఫలితాలను భోగించాలనేటువంటి కోరికను విడిచిపెడితే దాని సన్యాసం అంటారు. ఇప్పుడు వైరాగ్యం అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఈ వస్తువు ఎవరిదో తెలుసుకొని దానిని వారి సేవలోనే వినియోగిస్తే దాని వైరాగ్యం అండి. అది వైరాగ్యం అండి. అందుకే మనకి రూప గోస్వామి వారు మరి వైరాగ్యానికి చక్కటి నిర్వచనం ఇచ్చారు. అప్పటి వరకు అందరూ కూడా వైరాగ్యం అంటే ఏమనుకునేవారంటే ప్రాపంచికతయా బుద్ధియా హరి సంబంధి వస్తున చూడండి, ముముక్షు పరిత్యాగో వైరాగ్యం పలుగు కచ్చతే అని. అంటే ప్రాపంచిక దృష్టితో కృష్ణుని సేవలో ఉపయోగపడేటువంటి ఒక వస్తువుని విడిచిపెట్టడం అది పలుకు వైరాగ్యం అని చెప్పకూడదు. కానీ ఒకవేళ ఆ వస్తువు భగవత్ సేవలో మనం వినియోగించగలిగితే అది నిజమైనటువంటి వైరాగ్యం. కాబట్టి నిజమైన వైరాగ్యం అంటే ఏమిటంటే ఆ వస్తువు ఎవరిదో తెలుసుకుని దానిని వారి సేవలోనే వినియోగిస్తే దాన్ని వైరాగ్యం. అది ఇక్కడ విషయం. కానీ అర్జునుడికి ఏమనిపించిందంటే పని చేయడము వైరాగ్యము రెండు కూడా పరస్పర పొంతన లేనివిగా అనిపించాను. కాబట్టి అతడికి అర్థమైనట్టుగా లేనట్టుగా కనిపిస్తుంది మనకి. ఏమిటి? పూర్తి జ్ఞానంతో పనిచేయడం అనేది పూర్తి జ్ఞానంతో అంటే పూర్తిగా దివ్య జ్ఞానంతో పనిచేయడం వలన మన కర్మబంధనాల్లో చిక్కుకోము అనేది అర్థం కాదు. ఎందుకంటే సంపూర్ణ జ్ఞానంతో పనిచేయడం అనేది అకర్మతో సమానం. సంపూర్ణ జ్ఞానంతో పనిచేయడం అంటే పని చేయనట్టే అర్థం. పని చేయనట్టే అర్థం అంటే ఏమిటంటే ఎందుకంటే పని చేయడం అంటే దేనికోసం పని చేస్తాం? ఫలితం కోసం పనిచేస్తాం. కానీ సంపూర్ణ జ్ఞానంతో దివ్య జ్ఞానంతో పనిచేసినప్పుడు లౌకికమైనటువంటి ఫలితాలు ఏమి ఉండవు. కాబట్టి దాన్ని అకర్మగా చెప్పకూడదు. అందుకే అతడు మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు ఏమనంటే మరి అతడు మొత్తానికే పనిని విడిచిపెట్టాలా లేకపోతే సంపూర్ణ జ్ఞానంతో పని చేయాలా, ఏం చేయాలి అని అతడు అడుగుతున్నాడు. మరి దానికి భగవంతుడు ఏమని సమాధానం చెప్తాడు అనేది భగవత్ చిత్తం అయితే రేపటి రోజున మళ్ళీ దాని గురించి మనం చర్చిద్దాం. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఓకే, ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఉంది. హరే కృష్ణ. 1% chatting. Chatting is going. I think phone will die. Okay, any questions, please? Maybe mirchi consumption ఎక్కువ ఉంటుంది. Okay, any questions? Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. Yes, you are audible. Yeah, so actually we got a question on a movie that is going on as Prabhupada mentioned in any of books about the movies, but why devotees are going for the movie and encouraging everyone to watch movie, but why not for the books? And why this popularity is going so popular? Okay, so interesting question, but my answer may be a little controversial. Anyway, preaching means fighting. Prabhupada. Yeah, see, Prabhupada, Srila Prabhupada, he encouraged movie making. Actually, if you see, there is a disciple by name Yadubara Dasa, who is by the time he met Srila Prabhupada, he was already into filmmaking. So Srila Prabhupada encouraged, as he encouraged all his other disciples, whatever material qualifications they possessed, Srila Prabhupada always encouraged them to engage those qualifications
preaching Krishna consciousness. So he encouraged Yaduvara Das Prabhu, and even while Prabhupada was there, Yaduvara Prabhu, he made some documentaries, and Srila Prabhupada was very pleased with him, and he ordered Yaduvara Prabhu and also his GBC disciples that whatever documentary Yaduvara Prabhu had made, it should be displayed throughout the world wherever they are going for preaching. Okay. Now your question is about what is that? Mahavatar Narasimha movie. Okay. See, when we read Bhagavatam, we understand that we can have darshan of Lord not through our eyes but with our ears. Okay. Ours is Srutekshana Pantha. It is explained in Bhagavatam. Srutekshana Pantha means seeing through hearing. Okay. So from time immemorial, how people used to get realization? They used to get realization by hearing from a bona fide spiritual master. So if you see, traditionally in every village in India, every day evening they used to have Harikatha Kalakshepam. Okay. All the people, they used to gather at some place near a temple or under a tree or whatever it is, and some speaker would start speaking on Mahabharata, Ramayana. So this is a traditional system. Okay. And Srila Prabhupada, he himself told, maybe you can also search out in Veda base. Prabhupada told that uh, understanding through hearing is a first class method. But trying to understand something by seeing, he told it is like 10th class way of attaining knowledge. Okay. So what should we encourage? Yes, definitely we have to encourage devotees to hear Bhagavatam and read Bhagavatam. Okay. Than watching movie. Then the question may come, so what should we do? Yeah, maybe all these things can be used for normal people who are not in Krishna consciousness. Because anyway, there are so many people, those who are not in Krishna consciousness, and they're already into watching all kinds of animations and cartoons and all these things. So maybe to penetrate into such kind of people, maybe this animation movie can be applied. But you cannot force devotees to watch this movie, because you have to force devotees to read Bhagavad. Okay. So maybe people who are very new, for them maybe it is attractive, but we should not keep people on that level actually. Okay. So personally, I feel that what I understood from reading Srila Prabhupada books and also hearing from my spiritual master, His Holiness Bhaktivedanta Swami Maharaj, he never encouraged this all little Krishna, all these kind of animations, because people think that this is some kind of sense gratificatory thing. Because when we say movie means people go to enjoy. Okay, they consider that movie as an object of their sense gratification. Okay, so if you see, there is not so much austerity involved in seeing something, but if you have to hear about something, there is austerity. You know, sometimes we say giving a class is very easy than hearing a class. No, when you have to hear something, no, you should not sleep first of all. No, so definitely there is an austerity involved there. Every day we see in Bhagavatam class. Personally, I like to speak because so that I can escape from sleeping. But when I sit in Bhagavatam class, even I sleep. No, because it's a great austerity. Hearing. So without austerity, whatever comes doesn't purify you. So this watching movies and all, there is nothing austerity there. There's a lot of sense gratification, so many visual effects and all those things. And these movie makers generally they don't follow the guidelines or the descriptions given in the Shastras. Because actually, if you have to follow the descriptions given in Shastras, or if you have to make a movie as per the descriptions given in Shastras, it is highly impossible, very difficult. Okay. So anyway, so maybe some leaders have thought that, okay, anyway, there are some animation movie makers in our movement, so let us engage them. Okay, you can engage them maybe to
I'm not sure about it actually. But maybe if you want to do that, general masses, anyway, people are already watching some animations and all. Okay, you can penetrate there and release this movie for them, and no, don't advertise it as a something related to ISKCON and all. Let people watch as they watch any other movie. Maybe if someone is interested, then maybe they can be redirected. But I don't see any point in encouraging devotees or insisting devotees that you have to subscribe to this movie channel, or you have to go in a group. All the congregation have to have special, no, special sessions screened in the theater. I don't think the devotees have to be encouraged Yes, to watch all that's this. what happening, Prabhu. Like in our, like in Hyderabad, the whole theater has been booked by devotees. Means I Acha. am getting so many questions like that. Means devotees are only going to the movies and all. So why is it like this? So they have booked entire Yeah, why don't theater for the devotees itself. okay? Why don't we encourage the same thing? Like why all the devotees don't congregate to hear Bhagavatam? Descriptions from Bhagavatam, reading from Bhagavatam 7th canto about now Lord Nrsimha's Leelas. Yeah, this is something. Yeah, personally, I don't feel that's the correct way. Anyway, again, this is controversial. Many of them may not like it, but this is what I understood. This is what I understand by reading Srila Prabhupada books. So why, devotees, they're already happy, devotees by hearing Srimad Bhagavatam, by reading Bhagavatam descriptions, they're already happy. They're relishing Bhagavatam, Pevata Bhagavatam Rasamalai. Okay. Why someone has to be very, what do you say, become very enthusiastic to, as if they are going to really get the realization by watching this movie, that how Narsimha is Mahavatar. I don't find this is something, supportive to devotion service. Maybe they can encourage outside people who are karmis, who are already very much into watching all kinds of nonsense. Maybe there that can be screened. But why devotees has to be forced, or why devotees has to be insisted? No? Even someone called me also, and he was insisting me again and again. Did you print a poster? Did you display the poster in your temple? I don't. What is this, Baba? Do you think I am something kind of a franchisee of something like that? Srila Prabhupada wanted devotees to be, you know, uh, what is that? Independent in thought. That's what Prabhupada told. He didn't wanted his disciples or members to be like stereotyped fellows. No? You should be able to think individually, depending on Shastra. Okay. So I don't see any meaning in maybe the devotees who are in. Anyway, I don't want to make that comment. Anyway, that's what I want to share. Somebody, as you said, Thank you, Prabhu. they can congregate in the groups. Yeah, dramas. Yes, yes. Yeah, traditionally they were dramas. There were dramas. So devotees, even Srila Prabhupada, he encouraged dramas. And even Chaitanya Mahaprabhu, he participated in dramas. The drama is traditional thing because they have to by heart the dialogues, and they have to involve there. No, there's so much of contemplation is there, contemplation, because they used to rehearse it. No? So they have to imbibe that kind of nature. So that is purifying. That is purifying. No, there is some austerity there. So definitely they get purified, but I don't see any kind of austerity here because definitely maybe okay, they all will congregate in the cinema theater and they will be having snacks also there and some cool drinks, no commercial breaks. So it is like add everything to Krishna. A new title, not add Krishna to everything, but now they are trying to add everything to Krishna. Okay, Yeah, so the yeah, popularity is going like Prabhu. It is made by ISKCON and the devotee has been written something Jayada, something the name, the Prabhu that he is the writer, so it is made by ISKCON people. So like that the popularity is increasing. anyway, who cares? See, there are so many. See, if you see,
Okay, they're trying to increase the popularity, but if you see that there are so many things, so many people are trying to increase popularity. When compared with all those material things they're trying to make popular in YouTube or mass media, this is very insignificant, you know. So there are many popular channels in on mass, what to say, mass media, right? So where are we standing anyway? I don't think devotees are in any way able to create a big impact on the current society. No, in current society we are not in a, devotees are in a very insignificant number. Even though you encourage all the devotees, all the initiated, all the people who are linked with ISKCON to subscribe for this movie, to this channel, still it is insignificant when compared with all those super hyper channels there. That's what I feel. Anyway, you people are very much into that. Because I'm not so aware of that, but you know, there are so many popular channels in YouTube, Instagram, all those things. When compared with all those things, where are we standing actually? Nowhere. Hmm? So why to make something, do something impossible? Prabhupada has given us something practical for us. Purity is the force. So advertisement is the force. No. Purity is the force. Hare Krishna. Thank you for Okay. Bhagavad clarifying. Gita as it is. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Chalo. Jai.